यहाँ हामीले हेर्यौं है एटीपीले तिम्रो एनर्जी क्याप्चर गरेर स्टोर गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पुले के अरे एक्जोगोनिक रियाक्सनबाट त्यो एनर्जीलाई लिन्छ र इन्डोगोनिक रियाक्सनमा आफू युज हुन्छ है त्यसरी चाहिँ एनर्जी करेन्सीको रूपमा युज भएको हुन्छ Okay. Now, besides high energy phosphates, some sulfur compounds having thiol ester bonds are also high energy compounds. है यो high energy phosphate मध्ये मैले अघि भने high energy compounds र high energy phosphate मा के डिफरेन्ट हुन्छ भने दुईटामा बोन्ड चाहिँ high energy बोन्ड हुने हो तर phosphate मा चाहिँ phosphate नै ग्रुप हुन्छ त्यहाँ हैन अरु कुनै कुनै compounds हुन्छ जहाँ चाहिँ phosphate नभएर हैन अरु ग्रुप भए पनि त्यसले के गर्छ त it acts as a high energy bond and they are known as the high energy compounds. Okay. In acetyl coenzyme, succinate coenzyme, acyl coenzyme, etc. Coenzyme is attached by a high energy thiol ester bond. Hey, so जसमा चाहिँ thiol ester bond भन्छ यसलाई है यो सल्फर आउने बित्तिकै यसलाई के भन्छ त यो this is the thiol ester bond है यो bond चाहिँ यहाँ कर्भ लाइन देखाइरहेको छ यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त it is a high energy bond. So any compounds which contain such kind of groups they are the high energy compounds. Hey. Now oxidation reduction त हामीले भनिरहनु पर्दैन होला मलाई लस अफ इलेक्ट्रोन भनेको अक्सिडेसन हो गेन अफ इलेक्ट्रोन भनेको रिडक्सन हो त्यसलाई नै क्लासिकल कन्सेप्टमा हेर्ने भने तिम्रो एडिसन अफ अक्सिजन रिमुभल अफ हाइड्रोजन भनेको अक्सिडेसन र एडिसन अफ हाइड्रोजन एन्ड रिमुभल अफ अक्सिजन भनेको के हो त रिडक्सन सो यो चीजलाई मैले स्किप गर्दै ओके Okay, our earliest concept of oxidation in the living beings, that is the biological oxidation, it originated from the work of Lavoisier. Hey, Anthony Lavoisier, one scientist, or renowned scientist, तिमीले कतिको recognize गर्छौ होला है एउटा फ्रेन्च रुलर पनि हो लुइस फ्यामिलीबाट हो हैन एउटा फ्रेन्चको शासक पनि थियो के अब उले यति धेरै काम गरेको थियो हैन he proposed that respiration in animals is an oxidative process in which atmospheric oxygen is used to oxidize carbon atoms to carbon dioxide हैन respiration भनेको एउटा के हो त oxidative process हो जहाँ चाहिँ atmospheric oxygen चाहिँ के भन्छ it is utilized to oxidize carbon atoms to carbon dioxide. Okay. Pasteur showed that later that the presence of oxygen is not essential for oxidation and that living organisms can oxidize substrates even in the absence of oxygen. है पास्टरले चाहिँ के गर्यो त यो अक्सिजन नै चाहिन्छ भन्ने छैन भन्दै for oxidation है and he said that living organism can oxidize substrates even in the absence of oxygen है जस्तै anaerobic glycolysis पनि हुन्छ त्यो कुरालाई यसले सपोर्ट गर्छ. William proposed that biological oxidation occurred by dehydrogenation of activated substrates. Hey, different theories are तिम्रो आउँछ. With the discovery of cytochromes by Kelvin, it became clear that the substrates are dehydrogenated. Hey, भनेको त्यहाँ substratesहरुबाट जहिले पनि हाइड्रोजन के हुन्छ त रिमुभ हुन्छ. The reducing equivalent भनेको hydrogen or electron are taken up by the cytochromes. Hey, they are finally transferred to oxygen in the presence of cytochrome oxidase. Hey, this is also known as Warburg's enzymes to be converted into water. Okay, बिस्तारै बुझिन्छ ल यसमा आत्तिनु पर्दैन. The enzymes and coenzymes concerned with the removal of reducing equivalents from the substrates and the transfer to oxygen are present in the inner mitochondrial membrane in an ordered sequence. हैन जो चाहिँ अब enzymes coenzymes छ हैन जो चाहिँ यो इलेक्ट्रोनको ट्रान्सफर अथवा हाइड्रोजनको ट्रान्सफरलाई चाहिँ मा चाहिँ इन्भल्भ भन्छ त्यो चाहिँ कहाँनिर बस्छ त भन्दाखेरि हाम्रो माइटोकोन्ड्रियाको जुन इनर मेम्ब्रेन छ त्यसमा चाहिँ एउटा सिक्वेन्शियल रूपमा बसेको हुन्छ है दिस सिक्वेन्स अफ क्यारियर्स अफ रिड्युसिङ इक्विभ्यालेन्स इज नोन एज द इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर चेन अर रेस्पिरेटरी चेन है सो हेर त द सिक्वेन्स अफ क्यारियर्स इन द रेस्पिरेटरी चेन इज हैन सबस्ट्रेट छ सबस्ट्रेटबाट पहिला निकोटिनामाइड लिङ्क्ड डिहाइड्रोजिनेज है एनएडी एच मा जान्छ एनएडी मा जान्छ अनि एनएडीएच भन्छ त्यसपछि त्योबाट फ्लाभिन लिङ्क्ड डिहाइड्रोजिनेज एफएडी मा जान्छ त्यसपछि कोएन्जाइम क्यू मा जान्छ त्यसपछि साइटोक्रोम बी मा जान्छ साइटोक्रोम C1 मा जान्छ साइटोक्रोम C मा जान्छ साइटोक्रोम A मा जान्छ साइटोक्रोम A3 मा जान्छ र फाइनली त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त अक्सिजनमा जान्छ है त्यो इलेक्ट्रोन र H+ मिलेर अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्छ अनि त्यसले के बनाउँछ त H2O बनाउँछ यो सिक्वेन्स तिमीहरुले याद गर्नै पर्छ ल अब एकैछिन मलाई वेट गरौ म चार्ज गर्नु पर्यो फोन के रे ल्यापटप
रिडक्स पोटेन्शियल यसको कुरा पनि तिमीलाई अहिले चाहिएन, यो अलिक बेसी नै हुन्छ हैन, यो पनि चाहिएन अहिले, बेसी नै दिएको छ कि यसमा। ओके, इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनको बारेमा हामीले अलिकति हेरिहाल्यौँ हैन। अब अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन यो चाहिँ मेन कुरा छ है। ओके, यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। सो oxidative phosphorylation is the process by which energy released during the oxidation of energy-rich substrates is used to phosphorylate ADP. This is the process by which energy released during the oxidation of energy-rich substrates that is used to phosphorylate ADP. जस्तै ग्लाइकोलाइसिस भयो, TCS साइकल भयो हैन, अरु तिम्रो एस्टाइल कोएन्जाइम जुन बनेछ पाइरुवेटबाट हैन, त्यो सबै प्रोसेसमा NADH हरु चाहिँ त्यसले चाहिँ एनर्जीलाई क्याप्चर गरेछ हैन। त्यो एनर्जी चाहिँ अब ADP लाई फस्फोराइलेट गर्नको लागि जुन युज गरिन्छ, दैट इज नोन एज द अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन। अब यो अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन चाहिँ इट क्यान अकर एट द लेभल सबस्ट्रेट लेभल अर एट द लेभल अफ द रेस्पिरेटरी चेन हैन। सबस्ट्रेट लेभलमा पनि हुन्छ, अर्को रेस्पिरेटरी चेनको लेभलमा पनि हुन्छ तिम्रो है। In the substrate level oxidative phosphorylation, oxidation of the substrate is linked with the formation of high energy bond in the product, which in turn is used to convert ADP into ATP हैन। जस्तै हामीले कति ठाउँमा ग्लाइकोलाइसिसमा पनि ATP आएको देख्थ्यौं नि, without going to electron transport chain हैन। TCS साइकलमा पनि कति ठाउँमा GTP आएको थिएन without going to oxidative phosphorylation। सो त्यहाँनेर चाहिँ के हो त, दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट लिंक्ड अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन भयो त। ओके, अब रेस्पिरेटरी चेनमा चाहिँ ADP is phosphorylate when reducing equivalents from various substrates are oxidized in the respiratory chain हैन। उता रेस्पिरेटरी चेनमा चाहिँ जब रिड्युसिङ इक्विभ्यालेन्टमा त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ हैन तिम्रो के हुन्छ, रेस्पिरेटरी चेनमा अक्सिडाइज भएपछि त्यहाँबाट एनर्जी तिम्रो रिलिज हुन्छ है। Now first let's look at the oxidative phosphorylation at the substrate level. This is known as substrate linked oxidative phosphorylation. Examples of substrate linked oxidative phosphorylation are found in the glycolytic pathway and the citric acid cycle. Okay, so you can see the example in the glycolytic pathway. Oxidation of glyceraldehyde 3-phosphate is linked with the introduction of high energy phosphate in the product, which is transferred to ADP in the next reaction. So here त यहाँ glyceraldehyde 3-phosphate बाट 1,3-bisphosphoglycerate बन्यो नि, यसको रिड्युसिङ इक्विभ्यालेन्ट त लियो NAD ले NADH बनायो हैन। अब यहाँनेर चाहिँ यहाँ त 1,3-bisphosphoglycerate मा यहाँनेर के भयो त, हाई एनर्जी बोन्ड आयो है। यो हाई एनर्जी बोन्ड चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा त्यहाँ ब्रेक हुँदाखेरि बाइ द फस्फोग्लिसरेट काइनेज त्यहाँनेर के हुन्छ त, ADP बाट ATP फस्फोराइलेट हुन्छ। दिस इज नोन एज सबस्ट्रेट लिंक्ड अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन। इज इट क्लियर? Now, in the another reaction of the glycolytic pathway, the energy released during the dehydration of 2 phosphoglycerates convert the low energy phosphate bond of the substrate into high energy phosphate bond. The high energy phosphate is transferred to ADP in the next reaction. अर्को पनि रिएक्सन छ तिम्रो ग्लाइकोलाइसिसको जस्तै फस्फोइनोल पाइरुवेटबाट इनोलेजले 2-phosphoglycerate बाट हैन इनोलेज भन्ने एन्जाइमले चाहिँ वाटर रिमुभ गर्दै के बनाइदियो त, फस्फोइनोल पाइरुवेट बनायो। फस्फोइनोल पाइरुवेटमा फेरि एउटा के भयो त तिम्रो यहाँ हाई एनर्जी बोन्ड आयो नि हैन। त्यो चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा बाइ पाइरुवेट काइनेज त्यो बोन्ड ब्रेक हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको एनर्जी चाहिँ के हुन्छ, दैट इज युज्ड टु फस्फोराइलेट ADP इन्टु ATP. This is also example of substrate linked oxidative phosphorylation. In one of the reactions of citric acid cycle, the energy released during the oxidation of alpha ketoglutarate is used to form a high energy bond between succinate and coenzyme A. हैन, साइट्रिक एसिड साइकलमा पनि तिम्रो हेर त तिम्रो पहिला अल्फा केटोग्लुटारेट चाहिँ हैन तिम्रो के हुन्छ त, अक्सिडाइज हुन्छ इन्टु सक्सिनाल कोएन्जाइम A हैन। त्यहाँनेर गर्दा यो सक्सिनाल कोएन्जाइममा हेर त एउटा हाई एनर्जी बोन्ड आएको छ नि है। अनि त्यो चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा थ्रु सक्सिनेट थायोकाइनेज के हुन्छ त, त्यो हाई एनर्जी बोन्ड ब्रेक हुन्छ हैन। त्यो ब्रेक हुँदा के हुन्छ, GDP चाहिँ तिम्रो फस्फोराइलेट हुन्छ इन्टु GTP है। सो दिस इज अनदर एक्जाम्पल्स अफ सबस्ट्रेट लिंक्ड अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन। ओके, the energy captured by substrate linked oxidative phosphorylation is only a fraction of energy present in a nutrient हैन। यो सबस्ट्रेट लेभलबाट आउने भनेको एनर्जी भनेको एकदमै फ्र्याक्सन, थोरै मात्रै एनर्जी हो। फर एक्जाम्पल, कम्प्लिट अक्सिडेसन अफ 1 molecule of glucose to carbon dioxide and water by glycolysis and citric acid cycle, it phosphorylates 38 molecules of ADP हैन। टोटल एउटा अक्सिडेसन भयो ग्लुकोजको भनेको है। पहिला ग्लाइकोलाइसिस भयो, त्यसपछि एस्टाइल कोएन्जाइममा कन्भर्ट भयो, त्यसपछि एस्टाइल कोएन्जाइम TCS साइकलमा गयो हैन। भनेपछि
त्यसले टोटल कतिवटा molecules of ATP produce गर्छ त 38 molecules of ATP produce गर्छ है but out of those 38 only 6 molecules are phosphorylated at the substrate level. Remaining rest of the energy is captured by the oxidative phosphorylation at the level of the respiratory chain. Okay, now oxidative phosphorylation at the level of the respiratory chain. Energy rich nutrients like glucose, fatty acids, and amino acids are oxidized stepwise by a series of reactions in various metabolic pathways. In many reactions, reducing equivalents are removed from the substrates and are taken up by the coenzymes like NAD and FAD. हामीले देखिरहेका छौँ कति ठाउँमा सबस्ट्रेटको चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ त्यसको अनि रिड्युसिङ इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ इलेक्ट्रोन अथवा हाइड्रोजन चाहिँ कसले लिन्छ त भन्दाखेरि कोएन्जाइम्सले लिन्छ NAD र FAD ले है. Now the reduced coenzyme transfer the reducing equivalents to the respiratory chain. Now oxidation of the reducing equivalents in the respiratory chain is coupled with the phosphorylation of ADP to ATP. हैन अब जुन यो reducing equivalents छ हैन त्यो reducing equivalentलाई पनि के गर्छ त फेरि हैन जस्तै हाइड्रोजन छ नि हैन हाइड्रोजन रिमुभ गरेर त हाइड्रोजनलाई के गरिन्छ फेरि अक्सिडाइज गरिन्छ हैन अक्सिडेसन भयो नि त त्यो हैन त्यो अक्सिडेसन गर्दा एनर्जी रिलिज भएको हुन्छ त्यसलाई के गर्न युज गरिन्छ भन्दाखेरि एडीपी लाई फस्फोराइलेट गर्नको लागि है. सो यहाँ अक्सिडेसन पनि भयो फस्फोराइलेसन भयो त्यही भएर यसको नाम के भयो त इट इज नोन एज oxidative phosphorylation. Okay? This is the most important mechanism for capturing the energy present in various nutrients. Okay. And now, as the respiratory chain is located in the mitochondria have been described as the powerhouse of the cell. है हामीले सानैदेखि पढिरहेको माइटोकन्ड्रिया इज नोन एज द पावरहाउस अफ द सेल भनेर खासमा किन त भन्दाखेरि यो जुन रेस्पिरेटरी चेन जहाँ चाहिँ अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन हुने लोकेसन नै तिमी के हो त माइटोकन्ड्रियाको इनर माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेन भएको कारणले नै यसलाई के भन्छ इज नोन एज द पावरहाउस अफ द सेल्स. Now, most of the substrate they transfer the reducing equivalents to NAD, which in turn transfer the reducing equivalents to a flavoprotein containing FMN and iron-sulphur center. हैन पहिला चाहिँ सबै सबस्ट्रेटहरुले प्राय के गर्छ त आफ्नो रिड्युसिङ इक्विभ्यालेन्ट भनेको हाइड्रोजन अथवा इलेक्ट्रोन चाहिँ NAD लाई दिन्छ. त्यो NAD ले चाहिँ पहिला त्यो इलेक्ट्रोन कसलाई दिन्छ त भन्दा फ्लेभोप्रोटिन कन्टेनिङ FMN हैन FMN कन्टेनिङ फ्लेभोप्रोटिन लाई दिन्छ and it will give to the iron-sulphur center. है the reduced flavoprotein transfers the reducing equivalents to coenzyme Q. त्यसपछि के हुन्छ त FMN FES पछि कहाँ आउँछ coenzyme Q मा आउँछ. coenzyme Q भनेको के हो त it is a fat soluble compound resembling vitamin K in structure. Right? It contains 6 to 10 isoprenate units, you know, 6 to 10 isoprenate units and can be reduced, you know, and can be reduced to ubiquinol. You know, coenzyme Q it can be reduced to ubiquinol. Now, okay, coenzyme Q structure त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन जस्ट यो अक्सिडाइज र रिड्युस फर्ममा बस्न सक्छ है. एउटा कुरा जति पनि इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनमा कम्पाउन्ड्सहरु छ त्यो सबै दुईटै फर्ममा बस्न सक्छ. त्यो अक्सिडाइज फर्ममा अथवा रिड्युस फर्ममा जस्तै कोएन्जाइम क्यू छ हैन यो हेर त अक्सिडाइज फर्ममा छ. किन अक्सिडाइज फर्ममा छ त हेर यहाँ ओ छ यो तिम्रो हैन बाकी अरु त सिमिलर नै छ. अब यसमा चाहिँ के छ त रिड्युस फर्ममा यहाँ OH आछ तिम्रो है. सो अब यो अक्सिडाइज र रिड्युस फर्म भएपछि के हुन्छ उले एक अब पहिला तिम्रो अक्सिडाइज फर्ममा हुन्छ कोएन्जाइम लिन्छ उले के रे रिड्युसिङ इक्विभ्यालेन्ट लिन्छ त्यसपछि उ रिड्युस फर्ममा जान्छ उले फेरि अर्कोलाई दिएपछि उ फेरि अक्सिडाइज हुन्छ फेरि अर्कोले लिन सक्छ त यसरी यसले अस्सिलेट गर्न सक्छ द लस एन्ड ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन है. Now, reduced coenzyme Q transfer the reducing equivalent to cytochrome B, which is associated with iron-sulphur protein. Now, coenzyme Q बाट कहाँ आन्छ त cytochrome B मा आन्छ. अघि नै हामीले सिक्वेन्स एउटा हेरिसकेका छौं. The subsequent carriers cytochrome C1, C and A are typical iron porphyrin proteins which differ from each other in the protein portions and the nature of the side chains attached to the porphyrin nucleus. है cytochromes different types हुन्छ. cytochromes भनेको के हो त they are iron porphyrin proteins हैन. एउटा porphyrin रिङमा चाहिँ बीचमा आइरनले बाइन्ड गरेको एउटा के हो त खाली प्रोटिन्स हो हैन. सो त्यसमा चाहिँ सबसिक्वेन्शियल तिम्रो के हुन्छ त इलेक्ट्रोन्सहरु ट्रान्सफर हुन्छ. नाउ द साइटोक्रोम्स ट्रान्सपोर्ट इलेक्ट्रोन्स. So this is the examples of prosthetic group of cytochrome A हैन. जुन यो रिङ छ नि यो त्यो रिङलाई चाहिँ पोर्फाइरिन रिङ भन्छ ल है. अनि बीचमा चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि त्यसको आइरन हुन्छ है. Iron are very important for the transfer of electron. As we know, iron can occur in two states, ferrous and ferric state हैन. उले यदि इलेक्ट्रोन लस गर्यो भने फेरिकमा आन्छ यदि उले गेन गर्यो भने फेरसमा आन्छ. सो फेरिक र फेरसको बीचमा अस्सिलेट गरेर उले गर्न सक्छ है. सो साइटोक्रोम बी र सी इधरको स्ट्रक्चर चाहिँ याद गरिरहनु पर्दैन है.
The electrons are taken up and transferred by iron portion of the cytochromes, which can oscillate between Fe3 plus and Fe2 plus forms. The last cytochrome, cytochrome A3, is an oxidase which catalyzes the transfer of reducing equivalents to oxygen forming water. Last को cytochrome चाहिँ के हो त तिम्रो, it is cytochrome A3, which can catalyze the transfer of reducing equivalents to oxygen, thus forming water. So you can see here, you have to understand these things now. Just say यो AH2 छ, यो एउटा सबस्ट्रेट भयो हैन, यो सबस्ट्रेट अक्सिडाइज भयो इन्टु A, सबस्ट्रेट अक्सिडाइज भयो, NAD+ ले चाहिँ त्यो रिड्युसिङ इक्विभ्यालेन्ट दियो, NADH मा कन्भर्ट भयो हैन। NADH ले अब त्यसलाई के दियो त, फ्लाभोप्रोटिनलाई दियो कन्टेनिङ FMN एन्ड FES हैन। त्यो फ्लाभोप्रोटिन के भयो त, रिड्युस भयो इन्टु FPH2 हैन। अब फ्लाभोप्रोटिनले फेरि के गर्यो त, आफ्नो त्यो रिड्युसिङ इक्विभ्यालेन्ट कोएन्जाइम Q लाई दियो हैन, अनि फ्लाभोप्रोटिन फेरि अक्सिडाइज भयो, कोएन्जाइम Q चाहिँ के भयो त, इट गट रिड्युस इन्टु QH2 है। अब QH2 ले अब के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब चाहिँ यहाँदेखि इलेक्ट्रोन मात्रै ट्रान्सफर गर्छ अरे, यसले प्रोटोन्सलाई चाहिँ पम्प गरिदिन्छ माथि हैन, अनि यता इलेक्ट्रोन चाहिँ अब के गर्छ त यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ। जस्तै Fe3+ लाई इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गर्दै नाउ कन्भर्ट इन्टु Fe2+ है, साइटोक्रोम B र आइरन सल्फर सेन्टर यसमा। त्यसपछि फेरि Fe2+ ले फेरि के गर्छ त, इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गर्दै टु दिस Fe3+ इन साइटोक्रोम C1 हैन। र फेरि Fe2+ मै के अरे तिम्रो 2+ बाट 3+ मै आयो हैन। यो चाहिँ के भयो त, फेरि Fe2+ बन्यो। त्यसले फेरि के गर्छ त, त्यसले चाहिँ फेरि तिम्रो एकछिन है, Fe3+ बाट Fe2+, अब एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर Fe2+ पनि, त्यो इलेक्ट्रोन फेरि के गर्छ, यहाँ साइटोक्रोम C को Fe3+ लाई दिन्छ हैन, अनि फेरि के हुन्छ त, यो Fe2+ मा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसले फेरि के गर्छ, Fe2+ ले साइटोक्रोम A को Fe3+ लाई दिन्छ, फेरि त्यो के हुन्छ त, Fe2+ मा कन्भर्ट हुन्छ। र फाइनली यो Fe2+ ले साइटोक्रोम A3 को Fe3+ लाई दिन्छ, र त्यो पनि के हुन्छ तिम्रो Fe2+ मा कन्भर्ट हुन्छ। र त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ लास्टमा कसले पाउँछ त भन्दाखेरि तिम्रो हैन, यो हाइड्रोजन यहाँ रे, यहाँको हाइड्रोजन, त्यो इलेक्ट्रोन र हाफ अक्सिजन मिलेर के भन्छ त, यहाँ यो वाटर बन्छ है। र यही प्रोसेसमा तिम्रो एनर्जी पनि के हुन्छ तिम्रो रिलिज हुने हो। ठीक छ, यसलाई यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ ल, तिमीहरुको यो सिक्वेन्स चाहिँ बनाउन जरुरी छ ल है, यसलाई एकपल्ट हेर्ने। नाउ components of the respiratory chain do not function as a discrete carriers of reducing equivalents, but are organized into 4 complexes which can act as a specific oxidoreductase हैन। अब यो जति पनि यो साइटोक्रोम्सहरु, साइटोक्रोम A3 हैन, आइरन सल्फर सेन्टर, Fe, FMN हैन, यिनीहरु सबै जुन छन् त्यो सबै चाहिँ चारवटा कम्प्लेक्समा अरेन्ज भएर बसेको छ के। त चारवटा कम्प्लेक्समा कोएन्जाइम Q र साइटोक्रोम C मात्रै दे आर नट अ पार्ट अफ द कम्प्लेक्स हैन, एन्ड दे आर नट फिक्स इन द इनर माइटोकन्ड्रिया, तिनीहरु चाहिँ मुभ गरिरहन्छ हैन। त्यो चाहिँ चारवटा कम्प्लेक्स पार्ट छन्, बाकी अरु सबै तिमी के हो त, दे अकर इन द फर्म अफ कम्प्लेक्स है। सो द अदर कम्पोनेन्ट्स आर फिक्स इन द मेम्ब्रेन है। सो लाइक दिस है, यो पनि डायग्राम इम्पोर्टेन्ट छ ल। NADH बाट पहिला के हो त, कम्प्लेक्स 1 मा जान्छ, कम्प्लेक्स 1 मा के छ त, FMN र FES छ, त्यहाँबाट के हुन्छ कोएन्जाइम Q मा जान्छ। र कम्प्लेक्स 2 ले चाहिँ है सक्सिनेट बाट के गर्छ त, सक्सिनेट को जुन रिड्युसिङ इक्विभ्यालेन्ट त्यो FAD FES मा आउँछ हैन, अनि त्यहाँबाट कोएन्जाइम Q मा जान्छ ल है। र कोएन्जाइम Q बाट चाहिँ अब के हुन्छ त, कम्प्लेक्स 3 मा जान्छ। कम्प्लेक्स 3 भनेको साइटोक्रोम B, आइरन सल्फर सेन्टर र साइटोक्रोम C ले बनेको हुँदो रहेछ है। साइटोक्रोम C1 चाहिँ हुन्छ ल, यसमा अलिकति मिस्टेक भएछ, हामीले अघि नै C1 नै भनेको थियौ है। साइटोक्रोम C भन्दा के आउँछ त, पहिला C1 आउँछ ल, तिमीले पढ्ने बेलामा उ गर्ने ल, एकपल्ट हेरेर करेक्ट गर्ने। यो साइटोक्रोम C1 FES र साइटोक्रोम B मिलेर कम्प्लेक्स 3 बनायो, अनि त्यसपछि छुट्टै साइटोक्रोम C मा जान्छ। साइटोक्रोम C पछि साइटोक्रोम A र साइटोक्रोम A3 मा हैन, दैट इज कल्ड कम्प्लेक्स 4 हैन। त्योबाट चाहिँ लास्टमा फाइनल के हुन्छ तिम्रो अक्सिजनमा ट्रान्सफर हुन्छ, बुझ्छ कुरा। सो यो पनि डायग्राम छ तिम्रो है, अगेन त्यही छ। कम्प्लेक्स 1 भनेको तिम्रो हैन, NADH ले अब FMN FES हुँदै जान्छ हैन, त्यसपछि इट गोस टु कोएन्जाइम Q। कम्प्लेक्स 2 मा चाहिँ सक्सिनेट हुँदै FAD मा जान्छ, FAD बाट फेरि कोएन्जाइम Q मा जान्छ है। अनि त्यसपछि कम्प्लेक्स 3 मा जान्छ साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम आइरन सल्फर सेन्टर, अनि साइटोक्रोम C1 हुन्छ। र अर्को छुट्टै तिम्रो साइटोक्रोम C जान्छ हैन, साइटोक्रोम C बाट साइटोक्रोम A र साइटोक्रोम A3 हुँदै दुईटा इलेक्ट्रोन H+ मिलेर वाटरसँग कम्बाइन गरेर अक्सिजन कम्बाइन गरेर के बनाउँछ त, वाटर बनाउँछ। ठीक छ, अझै यो डायग्राम बनाए झन् बेटर हुन्छ। यो चाहिँ आई थिंक सत्यनारायणकै डायग्राम जस्तो लाग्छ मलाई, जे भए पनि हैन। बनाउने 2-4 डायग्राम चाहिँ यसको हैन, तिमीले बनाउँदा फरक खाँदैन। अब यो नेरी चाहिँ हैन, यहाँ चाहिँ अब तिम्रो
यो डायग्राम अहिले एकछिनमा डिस्कस गरौँला हामी है। पहिला कम्प्लेक्स 1 को काम गरौँ ल। चारवटा कम्प्लेक्स छ, त्यसको नाम के लेख्ने त? त्यसले NADH बाट युबिक्विनोन भनेको कोएन्जाइम Q लाई दिएको छ हैन। सो यसको नाम NADH युबिक्विनोन oxidative reductase and it transfers the reducing equivalent from NADH to coenzyme Q है। डायग्राम यो बनाइरहनु पर्दैन ल, डायग्राम अरु नै सफिसिएन्ट छ हामीसँग। अनि सँगसँगै तिम्रो अहिले एकछिनमै भनौँ ल। कम्प्लेक्स 2 छ हैन। कम्प्लेक्स 2 एक्ट्स एज अ सक्सिनेट युबिक्विनोन अक्सिडेटर। यसले चाहिँ सक्सिनेटबाट युबिक्विनोन कोएन्जाइम Q लाई युबिक्विनोन पनि भन्छ है। सक्सिनेटबाट युबिक्विनोनलाई दिइरहेछ। सो यसको नाम सक्सिनेट युबिक्विनोन अक्सिडेटिभ रिडक्टेज छ। इट ट्रान्सफर्स द रिड्युसिङ इक्विभ्यालेन्ट फ्रम सक्सिनेट टु कोएन्जाइम Q है। र थर्डको फेरि युबिक्विनोलबाट तिम्रो के बनाएछ त? साइटोक्रोमलाई दिइरहेछ, साइटोक्रोम C लाई है। सो यसको नाम के छ त? इट इज युबिक्विनोल फेरि साइटोक्रोम C एन्ड ट्रान्सफर्स द रिड्युसिङ इक्विभ्यालेन्ट फ्रम रिड्युस कोएन्जाइम टु साइटोक्रोम C। Okay. कम्प्लेक्स 4 छ। इट एक्ट्स एज अब साइटोक्रोम C बाट फेरि लास्ट अक्सिजनमा गइरहेछ। सो यसको नाम के हो त? फेरि साइटोक्रोम C अक्सिजन अक्सिडेटिभ रिडक्टेज एन्ड ट्रान्सफर्स द रिड्युसिङ इक्विभ्यालेन्ट फ्रम रिड्युस कोएन्जाइम C टु अक्सिजन है। सो वाट आर द कम्प्लेक्स अफ इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन भनेर आउन सक्छ। त्यो हामी चाहिँ सबैको बारेमा अलिअलि लेख्दिएर यो हैन, अघिको समग्रमा एकैबाट जुन डायग्राम थियो नि हैन, दिस वान हैन, यो डायग्राम बनाइदिँदा हुन्छ। ठीक छ। अनि यहाँनिर एउटा कुरा याद गर ल। जस्तै कम्प्लेक्स 1 बाट इलेक्ट्रोन अब यहाँ ट्रान्सफर भयो हैन कोएन्जाइम Q मा। इलेक्ट्रोन त ट्रान्सफर गर्यो, त्यसले के गर्छ? म्याट्रिक्सबाट H+ लाई पनि इन्टर मेम्ब्रेन स्पेसमा, यो हेर यो इनर मेम्ब्रेन मात्रै हो माइटोकोन्ड्रियामा, बीचमा इन्टर मेम्ब्रेन स्पेस छ, त्यसपछि मात्रै एक्सटर्नल मेम्ब्रेन हुन्छ है माइटोकोन्ड्रियाको। ओके। सो कम्प्लेक्स 1 ले जब इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गर्छ उसले चाहिँ के पनि पम्प गरिदिन्छ त? H+ आयनलाई पनि के गरिदिन्छ? पम्प गरिदिन्छ फ्रम म्याट्रिक्स इन्टु द इन्टरमेम्ब्रेन स्पेस है। कम्प्लेक्स 3 ले पनि त्यस्तै गर्छ। 2 ले चाहिँ गर्दैन। कम्प्लेक्स 3 बाट साइटोक्रोम C मा जाँदा पनि यसले H+ लाई के गर्छ त? म्याट्रिक्सबाट यो इन्टरमेम्ब्रेन स्पेसमा पम्प गरिदिन्छ H+ लाई। र कम्प्लेक्स 4 बाट पनि हैन, कम्प्लेक्स 4 बाट पनि तिम्रो इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर हुन्छ। कम्प्लेक्स 4 ले पनि के गर्छ? तिम्रो H+ लाई चाहिँ के गर्छ त? ट्रान्सफर गरिदिन्छ फ्रम म्याट्रिक्स इन्टु द इन्टरमेम्ब्रेन स्पेस है। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब लास्टमा यहाँ रे यो सबै H+ हुन्छ नि हैन, त्यो धेरै जब हुन्छ नि, त्यो धेरै भएपछि चाहिँ के गर्छ त? यो लास्टमा यो इन्जाइम छ, यसलाई चाहिँ ATP सिन्थेज पनि भन्छ हैन। त्यो इन्जाइमबाट पास भएर के हुन्छ तिम्रो H+ म्याट्रिक्समा फेरि रिइन्टर गर्छ। एउटा ग्रेडियन्ट बनाएर रिइन्टर गर्दाखेरि त्यहाँ एनर्जीको फ्लो हुन्छ, त्यो एनर्जी युज गरिन्छ टु फस्फोराइल ADP इन्टु ATP। यसकै बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ अब। द्याट इज द मेकानिजम अफ दिस अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन है। Now, while the association between the oxidation of reducing equivalents and phosphorylation of ATP in the respiratory chain is known for a long time, the exact mechanism by which these two processes are coupled has remained unclear for long. Hey. Several hypotheses have been advanced to explain the mechanism of this coupling, of which the chemiosmotic hypothesis is the most plausible one. Hey, धेरैवटा hypothesesहरु तिम्रो आयो to explain the mechanism of oxidative phosphorylation, but त्यो मध्ये सबभन्दा plausible भनेको सबभन्दा acceptable theory चाहिँ तिम्रो के छ त? It is the chemiosmotic hypothesis. Okay, you have to learn about this chemiosmotic hypothesis. Now, according to chemiosmotic hypothesis proposed by Michel, the energy released during the transport of electrons in the respiratory chain is used to actively eject the hydrogen ion H+ or protons from the matrix to the inner membrane, inner mitochondrial membrane, which is otherwise impermeable to hydrogen ions. Okay? So transfer of electrons गर्दाखेरि जुन एनर्जी पनि त्यहाँ रिलिज हुन्छ, त्यो रिलिज भएको एनर्जीलाई चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ त भन्दाखेरि कम्प्लेक्सेसहरुले चाहिँ म्याट्रिक्सबाट H+ लाई चाहिँ इन्टरमेम्ब्रेन स्पेसमा पम्प गर्नको लागि युज गर्छ अरे। अब यो म्याट्रिक्सबाट इन्टरमेम्ब्रेनमा जब H+ आयो त्यहाँनेरि के भन्छ त? एउटा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियन्ट भन्छ। इजेक्सन अफ दिस इजेक्सन एस्टाब्लिशेस एन इलेक्ट्रोन ग्रेडियन्ट एक्रॉस द मेम्ब्रेन है। किनभने H+ भित्रबाट बाहिर गइरहेछ भने चाहिँ अभियसली बाहिर एउटा पोजिटिभ लेयर बन्छ, प्लस चार्ज बन्छ, र भित्रबाट चाहिँ के हुन्छ? तिम्रो नेगेटिभ चार्ज तिम्रो डेभलप हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छ? दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियन्ट है। जस्ट यु क्यान सी हियर कम्प्लेक्सेसहरुबाट इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गर्दाखेरि तिम्रो हाइड्रोजन आयन पनि अथवा H+ आयन तिम्रो के हुन्छ त? म्याट्रिक्सबाट उता इन्टरमेम्ब्रेन स्पेसमा पम्प भइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त? माथिपट्टि तिम्रो एउटा पोजिटिभ चार्जको लेयर बन्छ, मुनिपट्टि के हुन्छ त? नेगेटिभ चार्जको लेयर बन्छ। दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियन्ट। ओके। Now, the concentration of hydrogen ions on the outer side now becomes higher as compared to the inner side. The outer side also becomes electropositive as compared to the inner side. Okay.
And this electrochemical gradient increases up to a certain limit, or a certain limit gradient बन्दै जान्छ. When this limit is reached, the hydrogen ions re-enter the matrix releasing the energy. अब धेरै H+ को gradient भइसकेपछि फेरि त्यो फोर्सले गर्दाखेरि हैन एउटा इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स जस्तो जेनेरेट हुन्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ H+ आयन फेरि के हुन्छ त रि-इन्टर हुन्छ इनसाइड द म्याट्रिक्स है, लाइक दिस है. पम्प्सहरुबाट H+ सबै गयो हैन, त्यो धेरै भइसकेपछि फेरि लास्टमा के आयो त एटीपी सिन्थेज भन्ने एन्जाइमबाट फेरि के गर्छ म्याट्रिक्समै रि-इन्टर गर्छ है. Complex 1, 3 and 4 in the respiratory chain act as a proton pumps ejecting hydrogen ions from the mitochondrial matrix to the intermembrane space हैन. Complex 1, 3 र 4 ले चाहिँ यस्तो काम गर्छ ल है. 2 र तिम्रो युबिक्विनोन अनि साइटोक्रोम C ले चाहिँ गर्दैन है. The energy released during the influx of protein is used to activate a membrane-bound enzyme bacterial ATP synthetase, which converts ADP into PI and ATP. Hey, so जुन energy release हुन्छ नि जब प्रोटोन्सहरु इन्फ्लक्स गर्छ एउटा फोर्सले इन्फ्लक्स हुन्छ नि त, किनभने उसको त ग्रेडियन्ट बनेर गछ हैन. त्यतिखेर त्यो एनर्जीले चाहिँ के गर्छ, इट विल एक्टिभेट अ ब्याक्टेरियल एन्जाइम, मेम्ब्रेन-बाउन्ड ब्याक्टेरियल एन्जाइम द्याट इज एटीपी सिन्थेटेज हैन. And त्यसले एटीपी सिन्थेटेजले नि के गर्ने हो त तिम्रो एडीपी लाई चाहिँ के गर्ने हो त फस्फोराइलेट गर्ने इन्टु एटीपी है. So you can see here हैन, कम्प्लेक्स 1 बाट गयो, कम्प्लेक्स 3 बाट गयो, कम्प्लेक्स 4 बाट गयो हैन, सबै H+ हरु लास्टमा चाहिँ कम्प्लेक्स 5 पनि भन्छ. कम्प्लेक्स 5 भन्दा पनि यसलाई के भन्छ इन्जाइमको नाम एटीपी सिन्थेटेज हैन. त्यो इन्जाइमबाट फेरि वापस आउँछ र वापस आएपछि चाहिँ त्यो एनर्जीले गर्दाखेरि चाहिँ एडीपी चाहिँ के हुन्छ त इट विल फस्फोराइलेटेड इन्टु एटीपी. ओके. Now, our Ephraim Racker is showed by electron microscopy that bacterial ATP synthesis is made up of two components, that is FO and F1. Right? FO नै भन्ने ल है, किनभने यो कम्पोनेन्ट यो सब युनिट चाहिँ तिम्रो ओलिगोमाइसिन भन्ने एउटा एन्टिबायोटिकले के हुन्छ त त्यो के रे इनहिबिट हुन्छ, त्यही भएर यसलाई FO भनेको र F1 component है. FO component is embedded in the inner mitochondrial membrane while the F1 component projects into the matrix है. So जस्तै यहाँ यो FO component चाहिँ के छ त, it is embedded in the membrane हैन, while this F1 component चाहिँ के छ, they are ejected towards the matrix भन्नु खोजेको है. Now FO acts as a channel for the passage of hydrogen ions. Hydrogen ions हरु पास हुने कहाँबाट हो त FO बाट हो. अनि F1 component सँग चाहिँ के गर्छ त, it poses ATP synthetase activity which is switched on when the hydrogen ions pass through the F0 component हैन. दुईटा कम्पोनेन्ट हुनेछ, एउटा F0 जुन चाहिँ मेम्ब्रेनमा इम्बेडेड हुन्छ, अर्को F1 जो चाहिँ म्याट्रिक्स तिर प्रोजेक्टेड हुन्छ है. अब जब हाइड्रोजन आयन्स चाहिँ तिम्रो FO बाट तिम्रो के गर्यो त हैन पास गर्यो भने हैन, त्यसले चाहिँ के गर्छ त्यहाँ F1 को चाहिँ तिम्रो एटीपी सिन्थेटेज एक्टिभिटीलाई के गर्छ त ट्रिगर गर्दै स्विच अन गर्दै त्यहाँबाट अनि के गर्छ त त्यो एटीपी बनाउने हो है. So this is the ATP synthetase enzyme. It has two components. One is FO component, another is F1 component, and this is the inner mitochondrial membrane. Hey. So John Walker also deciphered the genes encoding FO and F1. Hey, अब यो जीन को कुरा लेख्नु पर्यो नि हामीले यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो हैन. जस्तै FO मा के हुन्छ तिम्रो एउटा ए हुन्छ सब युनिट हैन, त्यसपछि अर्को तिम्रो 12 वटा चाहिँ सी सब युनिट हुन्छ है. त्यसैगरी हामीले एटीपी सिन्थेटेजको बारेमा पनि यो गर्नुपर्छ ल है. यसमा FO मा तिम्रो हैन यहाँ के लेख्छ, FO is component made up of A, B and C sub units हैन. अनि F1 component is made up of alpha, beta, gamma, delta and epsilon sub units है. तीनटा अल्फा, तीनटा बीटा, एउटा गामा, एउटा एप्सिलोन र एउटा एउटा डेल्टा र एउटा एप्सिलोन है. तीनटा गामा, तीनटा अल्फा, तीनटा बीटा, एउटा गामा, एउटा डेल्टा र एउटा epsilon sub unit हुन्छ है. Now the sub unit of FO and F1 components of bacterial ATP synthesis are encoded by a cluster of genes known as UNC operand भन्छ त्यसलाई ल.
सो यहाँ त FO कम्पोनेन्ट भने के हो त तिम्रो इज मेड अप अफ A B and C सब युनिट्स है यसमा यसो हेर्दा एउटा A सब युनिट छ दुईटा B सब युनिट छ र 12 वटा C को तिम्रो सब युनिट छ त्यसपछि यहाँ त तीनटा अल्फा सब युनिट छ तीनटा बीटा सब युनिट छ एउटा डेल्टा सब युनिट छ एउटा गामा र एउटा इप्सिलोन सब युनिट छ है सो यतिसम्म हामीले जान्नु पर्यो ल है यहाँदेखि एक्स्ट्रा अब नपढौँला यदि चाहिँदैन हामीलाई यदि ल यति नै इट विल बी मोर देन इनफ फर यु है यतिसम्म मजाले पढेर आऊ आई थिङ्क न बायोएनर्जेटिक्सको हामीसँग केही छैन म एकपल्ट सिलेबस चेक गर्छु होइन एन्ड कुनै केही चिज छुटेको रहेछ भने अब नेक्स्ट क्लासमा गरिदिन्छु के गर्छ आज बेलुका पनि पढ्छौ त तिम्रो 7:30 बजेतिर छिटो भन त पढ्ने भए पढ्दिउँ लिपिड पनि आज म दुईटा क्लास लिएर होइन सक्दिहाल्छु अलिक बर्डन पनि कम हुन्छ मलाई पनि उता डिपार्टमेन्टबाट अलिकति प्रेसर कोर्स किन सकिन गरेन भनेर अलिकति प्रेसर आउनु थालिसक्यो तिमीहरूलाई पनि अब पढ्नलाई टेन्सन होला होइन के गर्ने आज पढ्ने कि आजलाई भयो खै त बोल्दैन कोही पनि ल ठिकै छ मेरो पनि आज फेरि साथी कोचिङ हुन्छ ल भोलि छुट्टी भयो भने भोलि चाहिँ म तिमीलाई कुनै टाइममा एउटा फेरि अनलाइन क्लास लिन्छु नि त ल सबैजना प्रिपेयर गरेर बस्ने ल त्यसै दुईटा गरियो भने ठिकै हुन्छ त्यहाँपछि त आइतबार कलेज आइहाल्छ तिमीहरू त्यहाँ पनि अलिकति पढ्ने ओके मैले इन्ड गर्दै मिटिङ हो ल को आएछ शिवानी अप्सना योजु प्रेक्षा 4 जना हो एक ठाउँमा अनि त्यसपछि नियोसा रिया सविता दिपेश ओके मैले इन्ड गर्दै ल